कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक-शास्त्र युट्युब च्यानल। टेक-शास्त्र युट्युब च्यानलको सी प्रोग्रामिङ कोर्समा यहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यहाँबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ सी प्रोग्रामिङ कोर्स। यो कोर्स विशेष गरेर स्टुडेन्ट्सहरूको लागि भनेर तयार पारिएको कोर्स हो। कम्प्युटर प्रोग्रामिङ सिक्नको लागि सबैभन्दा बेस्ट ल्याङ्ग्वेज रहेको छ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। किनभने यदि हामीले सी प्रोग्रामिङ सिक्यौँ भने अरू फर्दर प्रोग्रामिङ सिक्न हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। इफ यु वान्ट टु गो इन आइटी फिल्ड देन तपाईहरुको पहिलो सेमिस्टरमै देयर इज गोइङ टु बी सी प्रोग्रामिङ इन योर सिलेबस। And talking about myself, it's me Ganeswar Dungana. I am a computer science teacher. Since 10 years I am in teaching profession. This is our first video in C programming course. So here you will learn about the environment setup for C programming. You may have basic idea of programming or you may not have any programming idea. No matter, this course is for you. So यो भिडियोमा environment setup कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं. So let me go to the board first of all. So in this video we will learn about the environment setup. The number 0 thing is you must have mental environment setup first of all. So mental environment setup means definitely before starting the real environment setup or the digital environment setup or the development environment setup, make sure you are going to learn C programming. जुनसुकै हालतमा C programming मैले सिक्छु भनेर डिटरमाइन गर्नु, डिसाइड गर्नु र एक्सन लिनु भनेको mental environment setup. Anyway, I hope you are mentally prepared for learning C programming. So what you have to do here is to set up the C development environment, you must have two things. पहिलो कुरा भनेको you need to have a text editor. Okay? तर तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा छ तपाईहरु टेक्स्ट एडिटरमै धेरै समय खर्च गरेर बस्नुहुन्छ. So don't spend a lot of time in choosing the text editor. Whether I have to go for Sublime Text or I have to go for Notepad++ or VS Code or the Eclipse or NetBeans. There are so many text editors. Some of them are very basic, some of them are very advanced. You have to choose the text editor which looks very basic, but you can make it more and more advanced by installing more plugins or extensions. The best text editor in my opinion is nothing but the VS Code. Just pick up any text editor. So I selected VS Code for this course. The second one is you need to have C compiler. Okay? योबाट तपाईलाई पक्कै पनि थाहा भयो C भनेको एउटा compiler based programming language हो. If you know what is compiler then it's fine, but if you don't know compiler, check the description box below where I have given a link to my another video जसमा मैले डिस्कस गरेको छु कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर भनेको के हो, तिनीहरुको बीचमा के फरक छ भन्ने कुरा. त्यसमा गएर तपाईले त्यसको बारेमा थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ. यति दुई चीज भयो भने मात्रै पनि हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा सी प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्न सक्छौं. ढिला नगरिकन आजको यो भिडियोमा यो दुईवटा काम हामी गर्न सिकिया हुन्छ. सो लेट मी गो टु द ब्राउजर फर्स्ट अफ अल. ब्राउजरमा जानुस् तपाई. ओके, कुनै एउटा ब्राउजरमा जानुस्. त्यसपछि यहाँ गएर VS Code भनेर डाउनलोड भनेर टाइप गरिदिनुस् गुगलमा हैन. त्यसपछि vscode.com डाउनलोड्स भन्ने फर्स्ट लिंक देखियो. त्यही फर्स्ट लिंकमा क्लिक गर्नुस्. त्यसपछि यहाँ यस्तो VS Code को अफिसियल वेबसाइट खुल्छ. त्यसमा जानेर विन्डोज भनेको छ त्यसमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. र डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ जिप फाइल डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ अथवा डाइरेक्ट इन्स्टलर डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ. आई प्रिफर युजिङ इन्स्टलर. And my computer is 64-bit computer. मेरो कम्प्युटर 64-bit computer हो है. So तपाईको कम्प्युटर यदि 32-bit computer छ भने you have to click here, but if your computer is 64-bit you can click just here. आफ्नो कम्प्युटर कुन हो भनेर चेक गर्न मन लाग्यो भने स्टार्ट मेनुमा जानुस्. this PC टाइप गर्नुस् है. त्यसपछि यहाँ this PC मा यहाँ राइट क्लिक गरेर just right click here and go to properties. Now here you can see whether your computer is 64-bit or 32-bit. You can see it is clearly written here my operating system is 64-bit. So I have to go for 64-bit version of VS Code. And I choose installer, okay? So let me click here. This was just like keep going. Okay, the download has completed. Let me click on this one. Accept the agreement and next. And then where do you want to install? Default main next गरिदिउँ. Next, र install.
Alright, installation has finished. Finish this. VS Code install भइसकेको छ जसमा हामीले कोड लेख्ने छौं. Next thing I am going to download the C compiler, okay? C compiler को लागि जुन VS Code हामीले जहाँबाट डाउनलोड गर्यौं यदि तपाई त्यसको यो डक्स भनेछ नि यो डकुमेन्टेसन मा जानु भयो भने यहाँ तपाईले C++ भनेर देख्नु भएको छ है. यहाँनेर C++ भनेको छ. यहाँनेर GCC on Windows भन्ने देखिन्छ. यो GCC on Windows मा क्लिक गर्नुस्. त्यसपछि बल्ल C compiler डाउनलोड गरौँ. C compiler चाहिँ यहाँबाट भनेको छ MinGW W64 भनेको छ यो C compiler हो के. अब त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईलाई सोर्स फोर्स मा रिडाइरेक्ट गर्ने रहेछ. डाउनलोड स्टार्ट भइसक्यो. कीप मा जाउँ. अलराइट, यो डाउनलोड भइसक्यो. फेरि यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ क्लिक गरौँ. रन. यसलाई मिनिमाइज गरौँ. नेक्स्ट. लिभ एभ्रिथिङ डिफल्ट. नेक्स्ट. यो पाथ कहाँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है. सी ड्राइभ भित्र यहाँ एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु म. मेक न्यू फोल्डर. यसको नाम चाहिँ सी कम्पाइलर भनेर दिन्छु मैले. र त्यो फोल्डरलाई सी कम्पाइलरलाई मैले सेलेक्ट गर्छु. ओके. र यहाँ गएर इन्स्टल गर्छु. नेक्स्ट गर हुन्छ. अब यसले अलिकति टाइम लिन सक्छ है. ओके, सो इन्स्टलेसन इज कम्प्लिटेड. यो सी कम्पाइलर इन्स्टल भइसके पछाडि नेक्स्ट थिङ यु हैव टु गो टु द डाइरेक्टरी or the folder at which the C compiler has been installed है. त्यसको लागि तपाई यो C फोल्डर भित्र जाउँ. र यहाँ मैले C compiler भनेको छु यो भित्र जाउँ. MinGW32 भनेको छ यस भित्र जाने र bin भित्र जाने है. यहाँ भित्र यो यहाँनेर क्लिक गर्ने. त्यहाँ क्लिक गरेपछि यो पाथ जुन छ यो हाइलाइटेड हुन्छ. यसलाई राइट क्लिक गरेर कपी गर्ने हुन्छ. जस्ट यु हैव टु copy this PC. यसमा राइट क्लिक गर्ने र प्रोपर्टिज मा जाने. र यहाँबाट एडभान्स सिस्टम सेटिङ मा जाने. यहाँबाट एडभान्स भित्र इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल मा जाने. यताबाट गए पनि हुन्छ अथवा अघि मैले भनेको जस्तै सर्टकट तरिकाले यहाँबाट सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भनेर टाइप गर्यो भने त्यहाँ आइहाल्छ सिधा. र हामी यसमा क्लिक गरेर जान सक्छौं. So after going here, now you have to go to environment variable. Now you should choose this path, okay, and then edit. All right. र यहाँ गएर अघि जुन हामीले कपी गर्यौं त्यसलाई यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ. अब यहाँ गएर तपाईले के गर्नुस्, न्यू मा क्लिक गर्नुस् र यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर त्यसलाई पेस्ट गर्दियौ. र ओके, यी सबै चीजलाई बन्द गर्दियौ. इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल पनि सेट भइसकेको छ. यसको अर्थ सी कम्पाइलर हाम्रो सिस्टममा इन्स्टल भइसकेको छ. अब त्यो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो कि भएन चेक गर्न मन लाग्यो भने यु क्यान गो टु CMD है. CMD टाइप गर्नुस् र यहाँ इन्टर गर्नुस् र यहाँबाट CLS क्लियर स्क्रिन गरौँ. द्याट्स नट नेसेसरी बट यु क्यान डु द्याट. नाउ GCC. इफ यु राइट दिस नो इनपुट फाइल भनेको छ हैन. GCC मा नो इनपुट फाइल भनेको छ. मैले यहाँ ABCD अथवा कुनै र्यान्डम इन्टर गर्दिए भने के भनेको छ त ABCD इज नट रिकग्नाइज्ड एज एन इन्टरनल और एक्सटर्नल कमान्ड भनेको छ नि त. भन्नुको अर्थ C डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट सेटअप भइसकेको छ. This much for today's video. In next video you will learn about writing the first program in C language.